زندگی بھر آپ اپنے لیے کسی سے ناراض نہیں ہوئے، زندگی بھر اپنے لیے کسی کو سزا نہیں دی، زندگی بھر لا یغضب لنفسہ ومن انتصر لها۔ آپ کی سیرت کے دو الفاظ بتا رہا ہوں، کبھی آپ اپنی وجہ سے غصے نہیں ہوئے اور اپنی وجہ سے کسی کو سزا نہیں دی۔ آپ حضرت انس سے ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، آپ کی جب نظر پڑتی تو اب یوں ہو جاتی، بس ہم تو عزت کر کے کیا کر دیتے۔ ابو ہریرہ پہ آپ ناراض ہیں، وہ ان کو نظر پڑی، پوری حدیث سنا دو۔ ابو ہریرہ جہاد میں جانے لگے، ماں نے روکا، نہ جا، میں اکیلی ہوں، کہیں میں جاؤں گا۔ ماں نے کہا تجھے دودھ تو پلایا ہے وہی یاد کر لے، نہ جا، کہیں میں جاؤں گا۔ وہ نکل گئے۔ ان کی ماں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے اسے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی جا رہا، میں اکیلی ہوں۔ تو ابو ہریرہ مصلی ہو کے مسجد میں آئے تو آپ نے یوں کر لیا، بس وہ اتنا کرنا ہی تو سب کو پتا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا، اب کیوں ناراض ہے؟ اٹھ جا میری نظروں سے، تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا پھر تو تلواریں اٹھا کے آ گیا، مجھے تیرے جہاد نہیں چاہیے، جا ماں کی خدمت کر۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ پہلے ہی روشن تھی، اس میں سے ایسے لائٹیں نکلنے لگ جاتی۔ جب آپ مسکراتے تھے تو صرف یہ دانت نظر آتے تھے، اور براقت ثنایا، یہ دانت اتنے روشن تھے کہ اس میں سے لائٹ نکلتی نظر آتی تھی۔ کبھی کبھی زور سے بھی ہنسے ہیں تو آخری داڑیں بھی نظر آتی تھی، آخری داڑیں بھی نظر آتی تھی۔ جب کسی کو دور بیٹھے کو بلانا ہوتا تھا تو یوں نہیں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، انگلی نہیں کرتے تھے، ایسے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے۔ مجلس کتنی ہی لمبی ہو جاتی پاؤں نہیں پھیلاتے، چوپڑی مار کے بیٹھتے تھے، چاہے آدھے گھنٹے کی ہو اور چاہے 2 گھنٹے کی ہو، گھنٹے کی ہو، آپ اس طرح، اور سب کو اس طرح توجہ دیتے تھے۔ ہر کہتا تھا میں نے ہی ویکھی جاتے، بس میں نے ہی پروٹوکول مل گیا۔ یہ نبی کی طاقت تھی، ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کو دائیں بائیں سے مخاطب کرتا تھا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں دیکھتے۔ مجھے اگر خالد بھائی کہیں گے مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، رانجھا صاحب کہیں گے مولانا صاحب میں اتنا ہی کروں گا، ہم سب اتنا ہی کرتے، اتنا بھی کر دو تو بڑی غنیمت۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کو کوئی ادھر سے بلا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے، اس کو اتنا پروٹوکول دیتے تھے، سینے سے سینہ ملاتے تھے۔ یا رسول اللہ تو یوں نہیں ہوتا تھا، ادھر سے کہنے کہ یا رسول اللہ تو ایسے نہیں ہوتا تھا، پورا ایسے۔ اس موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر دی۔ میں بات کر رہا ہوں، ہاں بولو جی، سنتا پہ دسو کی کر دی۔ ماؤں نے بچوں کو تباہ کر دی۔ بچہ کے ماں سے بات کرتا ہے، وہ موبائل پہ لگی ہوئی ہے۔ گوندل صاحب مجھ سے بات کرتے ہیں اور میں موبائل پہ لگا ہوں، ان کا ہاں جی ٹھیک، ہاں جی ٹھیک۔ یہ اس سے زیادہ توہین انسانیت اور کوئی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں کا مطلب ہوتا ہے بوتھا میرے الکار، توجہ فرمائیں دے مطلب نہیں منہ کسی اور پاس سے تھے، آپ کسی گل کسی اور پاس سے۔ یہ میرے نبی کی سنت تھی، آپ صرف چہرہ نہیں دیتے، اپنا آپ پورا دے دیتے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے تھکتے ہی نہیں تھے، ایک دفعہ بھاگ کے اندر آئے، تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ لوگوں نے تھکا دیا ہے اس لیے بھاگ کے اندر آ گیا۔ تو میں قربان جاؤں، کیا چیز ہے جس پر میرے نبی نے روشنی ڈالی؟ میں 100 آدمیوں سے مل کر 101 سے ویسا نہیں مل پایا تو وہی کہے گا بڑا متکبر ہے، صرف وزیران ملتا ہے اور عام بندیاں نہیں ملتا۔ تو پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ میرے نبی بھی تھک کے بھاگ کے گھر گھس گئے کہ لوگوں نے تھکا دیا ہے، اس سے میں اندر آ گیا۔ اتنی معمولی باتیں بھی میرے رب نے محفوظ رکھی۔ آپ کو اجوا کھجور پسند اور برنی پسند، اتنی چھوٹی بات بھی میرے نبی کی میرے اللہ نے مجھ تک پہنچائی ہوئی ہے۔ اب دودھ میں تھوڑا پانی ملا کے پیتے تھے، یہ بات بھی میرے اللہ نے ہم تک پہنچائی ہوئی۔ آپ کو گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی اور گردن کا گوشت پسند تھا۔ حضرت ابو عبیدہ کو دیکھ چڑھا رہے تھے پورا بکرا، تو آپ نے کہا ابو عبیدہ دستی پکڑانا، وہ پوری دستیاں بڑی بڑی بوٹیاں بند، تو انہوں نے ایسے وہ چمچے سے اٹھا کے آپ کو پکڑا دی۔ آپ نے یوں پکڑ کے وہ ساری کھا کے
اس کی ہڈی پھینکے کہا ابو عبیدہ دستی پکڑانا، انہوں نے دوسری پکڑا دی، آپ نے وہ بھی ساری کھا کے یوں پھینک کر کہا ابو عبیدہ دستی پکڑانا۔ یا رسول اللہ بکرتیاں دو ہی ہوندیاں۔ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ چمچہ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا میرا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا۔ اتنی باتیں یہ اللہ تک محبوب کی ہم تک پہنچی ہوئی۔ آپ کی بکریوں کے نام ہمیں معلوم نہ ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ عجوہ، سکیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، قیسا، کمرا، یہ میرے حبیب کی 9 بکریاں تھیں، میں نے آپ کو ان کے نام بتائے۔ 10واں اس میں بکرا تھا، یمن، اس کا نام تھا یمن۔ اور آپ کی بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی، یہ بھی میرے تک پہنچتا ہوا ہے، ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے۔ میں اپنے رب پہ قربان جاؤں جس نے اپنے حبیب کی ایک ایک شے ہم تک 2 گدھے عفیر یافور، 2 خچر دلدل فضہ، 4 اونٹنیاں عزبا، جدعا، شہبا، قصوا۔ جب آپ مدینہ سے نکلے حج کے لیے آپ قصوا پہ سوار تھے، جب آپ 9 تاریخ کا خطبہ دے رہے تھے آپ قصوا پہ سوار تھے، جب آپ 10 تاریخ کا خطبہ دے رہے تھے آپ قصوا پہ سوار تھے، جب آپ طواف زیارت کرنے گئے آپ جدعا پہ سوار تھے، جب آپ نے 11 تاریخ کا خطبہ دیا آپ عزبا پہ سوار تھے، اور آپ کی اونٹنی کے نیچے ابو بکرہ کھڑے تھے۔ اتنی تفصیل یہ ابو بکرہ کھلوتے لگی ہے۔ جو چیز میرے نبی کے ساتھ ریلیٹ ہو گئی اللہ نے پکڑ کے باندھ اور اسے ایسے محفوظ کر دیا کہ قیامت تک جیسے قرآن کو کوئی نہیں ہلا سکتا، میرے نبی کی سیرت کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ 2 اونٹ تھے، عسکر اور ثعلب، اور آپ نے اچھی سواریوں پہ بھی سفر کی۔ آپ کے گھوڑے کا نام تھا ورد۔ اب یہاں پھولوں کا یہ پھول پڑے دیکھو، اس میں گلاب سب حالانکہ ہے سارے مصنوعی جو ہیں، اس میں گلاب نمایاں نظر آ رہا۔ گلاب کا پھول اللہ نے ایک اس کو حیثیت دی ہے۔ آپ کے گھوڑے کا نام ورد تھا کہ وہ گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا۔ ایک گھوڑے کا نام یعصوب تھا۔ یعصوب ملکہ شہد کو کہتے ہیں، شہد کی مکھی کی جو ملکہ ہوتی ہے اس کو یعصوب کہتے ہیں، وہ ایسے نمایاں نظر آتی، وہ گھوڑا نمایاں نظر آتا۔ ایک گھوڑے کا نام تھا سقب، سقب کہتے ہیں بہنے کو، تو وہ اس طرح چلتا تھا جیسے پانی چل رہا ہو۔ سبحہ کہتے ہیں اڑنے کو، کل فی فلک یسبحون، اڑنے کا، وہ اتنی تیز بھاگتا تھا جیسے اڑ رہا۔ سقب، سبحہ، لزاز، طراز، لحیف، سجل، یعصوب، یعبوب، ورد، عالیشان گھوڑوں پہ سوار ہوئے، اونٹوں پہ سوار ہوئے، اونٹنیوں پہ سوار ہوئے، خچر پہ سوار ہوئے، گدھے پہ سوار ہوئے، اچھے کپڑے پہنے، درمیانے کپڑے پہنے، پیوند لگے کپڑے پہنے۔ ایک اونٹ آج کل کو 3-1 لاکھ کا آتا ہے۔ سعد بن عبادہ ہے، یا رسول اللہ یہ جوڑا آپ کو پیش کرنا ہے۔ جوڑا ریشمی نہیں تھا، پتہ نہیں کس وجہ سے اتنی قیمت تھی، وضاحت نے ملی۔ آپ نے فرمایا کتنے میں لیا ہے؟ کہا جی 27 اونٹ دے کے خریدا، 51 لاکھ نہیں، اس سے بھی زیادہ، 81 لاکھ کا جوڑا۔ آپ کہتے دفع ہو جا، اتنا زیادہ اسراف، اتنے زیادہ فضول خرچی نہیں۔ آپ کو پتا تھا میری امت میں بادشاہ بھی آئیں، ان کو میں نے گنجائش دی، یہ سنت نہیں ہے، یہ گنجائش ہے، گنجائش۔ آپ نے پہنا اور ان کو خوش کیا اور اتار کے آگے دے دی۔ سعد بن عبادہ ہے، یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے۔ آپ نے کہا لیا، اگلے دن دیگر چڑھے ہو بندے نے صرف، اور یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ بس آپ کو جو کھلانا تھا میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف مغز نکال کے پکایا، باقی تقسیم کر دیا۔ تو آپ کہتے تو نے بڑی فضول خرچی کی، تو نے تو بہت زیادہ اسراف کیا ہے۔ تو آپ خوش ہوئے، آؤ بھائی ساتھ کی ضیافت کھاؤ، 100 اونٹوں کا صرف مغز پکا کے کھلایا۔ اتنی زندگی کا کوئی روپ ایسا نہیں جہاں میرے نبی کی روشنی نہ پڑ رہی، میرے نبی کا نور نہ پڑ رہا۔ آپ لینے والے بنو، آپ پڑھنے والے بنو۔ زندگی کے ہر روپ کو حسین بنانا ہے۔ بچوں
बच्चियों, जिंदगी की खूबसूरती हर इंसान चाहता है और ये सिर्फ दर मुस्तफा से मिलेगी। और दो चीजों में फर्क समझो, अच्छे कपड़े अलग चीज है, अच्छी जिंदगी अलग चीज है। खूबसूरत घर एक और चीज है, खूबसूरत जिंदगी एक और चीज है। खूबसूरत गाड़ी एक और चीज है, खूबसूरत जिंदगी एक और चीज है। इंसान ये तो जानता है कि घर कैसे खूबसूरत हो, कपड़ा कैसे खूबसूरत हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो ये वाली वीडियो में मौलाना तारिक जमील ज़िंदगी गुजारने के तरीके बारे में बता रहे हैं कि ज़िंदगी गुजारने का तरीका कैसा होना चाहिए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जैसा होना चाहिए, बिल्कुल हर इंसान का तरीका जैसे हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और यही इस वीडियो में मौलाना तारिक जमील बता रहे हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और अभी वीडियो बची है तो वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूर। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे इस वीडियो में क्या है। 30 50 लाख का एक जोड़ा तैयार हो रहा है, लेकिन अल्लाह की कसम मेरे बच्चे बच्चियों, इंसान ये नहीं जानता कि जिंदगी कैसे खूबसूरत है। क्योंकि कपड़े का नाम तो जिंदगी नहीं है, डॉक्टर का नाम तो जिंदगी नहीं है। तुम्हारी इंतहा क्या है? अल्लाह करे कामयाब भी हो जाऊं और क्लिनिक चल जाए, या खालिद मसूद साहब की तरह मैं भी वाइस चांसलर बन जाऊं, तुम इसे खूबसूरत जिंदगी समझते हो। ताजर का बेटा कहता है मेरी भी तिजारत चमक जाए, जमींदार का कहता है मेरी ज़राअत चमक जाए, सियासतदान का बेटा कहता है मैं भी अपने अब्बा की तरह वजीर बन जाऊं। लेकिन एक बात को इस आयत से समझो, मेरा अल्लाह कह रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, जिंदगी का हुस्न देखना चाहते हो तो सीरत मुस्तफा में डूबना पड़ेगा। सिर्फ नमाज पढ़ने से और दाढ़ी रखने से ये चीज नहीं मिलेगी, और मेरी तरह पगड़ी बांध लेने से ये चीज नहीं मिलेगी। ये डूब के मिलेगी, डूब के। अब बस है जुस्तजू बहरे मोहब्बत के किनारा की, बस इसमें डूब ही जाना है, ए दिल पार हो जाना। इसमें डूबना ही पार होना है कि अल्लाह ने लक़द के साथ हथौड़ा मारा। लक़द कहीं और से नहीं मिलेगी, लक़द कहीं से नहीं मिलेगी। लक़द जहां मर्जी चले जाओ, जिंदगी का हुस्न कहीं नहीं मिलेगा। लक़द कान लकुम, सिर्फ एक जगह, सिर्फ एक जगह मेरे हबीब तुम्हें खूबसूरत जिंदगी दे सकते हैं, और कोई तुम्हें जिंदगी का हुस्न नहीं दे सकता। बच्चों, मेरे 1.5-2 घंटे के बयान से सीरत कहां से वाज़ेह होगी? मैं तो टिप्स ही दे सकता हूं। ये कुरान की अजीम शान आयत है मेरे नबी के एजाज और इकराम में कि अगर अपनी जिंदगी को खूब बतौर बेटा तुम खूबसूरत जिंदगी गुजारो, बतौर बाप तुम खूबसूरत जिंदगी गुजारो, बतौर खामिद, बतौर बीवी, बतौर बेटी, बतौर बशक्ल भाई, बशक्ल डॉक्टर, सियासतदान, तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत हो, तुम्हें पीछे लौटना पड़ेगा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तरफ तुम्हें लौटना पड़ेगा। वहां से तुम्हें यह दौलत मिलेगी। एक अच्छा बेटा, पहली शक्ल है अच्छा बेटा। और मेरा नबी कह रहा है काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, और नहीं तो मेरी माँ जिंदा होती, तो तुम देखते मैं क्या करता। मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे होता और मैं सूरत फातिहा पढ़ रहा होता, और उधर से मेरे घर से मेरी माँ मुझे कहती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता, मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। और मेरे नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? ये बच्चियां गौर से सुने, सारे सुनो पर ये खास तौर से सुने। आपने कहा अल्लाह को पता है। कि या रसूलल्लाह कोई निशानी बता दें। तो आपने कहा जब बेटियां भी माओं को जलील करेंगी तो क़यामत आएगी। जब बेटियां भी माओं को जलील करेंगी तो क़यामत। अन्तलिदल अमतु रब्बतहा, जब माँ के साथ बेटियां नौकर जैसा सलूक करेंगी, नौकरानी जैसा सलूक करेंगी, तो क़यामत के नकारे पे चोट पड़ के रहेगी। ये नहीं कहा जब कुफर फैल जाए और जब इस्लाम बढ़ जाएगा, उस हालांकि क़यामत तो उस वक्त आएगी जब दुनिया में एक मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। ये वाकया की संगीनी को बताने के लिए फरमाया जब माओं को जलील किया जाएगा क़यामत आ जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया उमर तेरे दौर में एक शख्स आएगा उवैस, उसका कबीला होगा मुराद, आगे सब कास्ट होगी कर्न, उवैस बिन आमिर। उसे दुआ करवाना, वो काले रंग का होगा, छोटे कद का होगा, और उससे दुआ करवाना, दुआ तू भी करवाना, अली तू भी करवाना। अली और उमर
उवैस उनके लिए दुआ करें। उन्होंने पूछा क्यों? कहा उसने माँ की खिदमत करके अल्लाह को इतना राजी कर दिया है, जब वो हाथ उठाता अल्लाह खाली नहीं लौटाता। अल्लाह की कसम, उमर और अली को उवैस की दुआ की जरूरत नहीं थी। उम्मत को पैगाम देना था कि माएं जलील हो रही हैं आज, और बाप जवान औलाद से छुपते फिर रहे हैं। तो मेरे रब, मेरे नबी ने यह आगे पैगाम देना था कि नबी होकर, रसूल होकर कह रहे हैं, काश मां होती तो मैं उसके लिए नमाज तोड़ देती। आपको 8 औरतों ने दूध पिलाया वालदा समेत, उनमें एक उम्मे ऐमन भी है, आपके वालिद की बांधी। तो घर में तशरीफ फरमाते उम्मे ऐमन बैठी थी, हजरत आयशा। तो उम्मे ऐमन कहने लगी, या रसूलल्लाह पानी तो पिला दे। तो अल्लाह के नबी एकदम उठे, तो हजरत आयशा नाराज हो गई। उम्मे ऐमन अल्लाह का रसूल को कहती पानी पिला, तो और क्यों ना कहूं, मेरा बेटा है, मैंने दूध पिलाया। तो हजरत मेरे नबी ने कहा, हाँ हाँ आयशा, ये मेरी माँ है, मैंने दूध पिया। आप उठे, घड़े में से पानी भर के यूं दोनों हाथों से हजरत उम्मे ऐमन को पेश किया, जो हबशी बांधी थी। क्योंकि दूध पिया है तो माँ का लफ्ज सादिक आ गया। तो बजाय इसके कि बुरा मनाते, आप खादिम बन के अपनी माँ, दूध पिलाने वाली माँ को आपने, हजरत हलीमा सादिया तशरीफ लाई, आपने अपनी चादर बिछाकर उसके ऊपर बिठाया। हजरत उमर का दौरे खिलाफत आया, वो हर साल हज करते थे। और भाई कोई उवैस है, वो मिलता ही कोई नहीं था। 3-4 साल गुजर गए तो कहने लगे, सारे हाजी इकट्ठे हो जाओ भाई। सारे हाजी इकट्ठे हो गए। आपने कहा सब खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो गए। फिर आपने कहा यमन वाले खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। चंद हजार खड़े रहे, बाकी बैठ गए। फिर आपने कहा मुराद वाले खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। तो 15-20 आदमी उसमें से निकले। फिर आपने कहा मुराद की जो आगे सब कास्ट है, कर्न वाले खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। तो सिर्फ एक आदमी बचा। तो आपने उससे पूछा, तुम करनी हो? कजी अवैस को जानते हो? कजी मेरे भाई का बेटा। तुमको तो थोड़ा सा है दीवाना सा, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हजरत उमर रोने लगे। कहा वो नहीं, तू दीवाना है। किधर है? कहा जी अरफात गया है ऊंट चढ़। तो हजरत उमर ने अली को साथ लिया और दौड़ लगा दी अरफात की। वहां गए तो हजरत अवैस एक झाड़ी के नीचे नमाज पढ़ रहे थे। ये दोनों हजरत आके बैठ गए। उन्होंने महसूस किया 2 बंदे आ गए, नमाज मुख्तसर कर दी। हजरत उमर ने पूछा, कौन हो मेरे भाई? कहा जी मजदूर हूं। तुम्हारा नाम क्या है? कहा जी अल्लाह का बंदा। अरे भाई वो तो सभी अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? कहा तुम क्यों पूछ रहे हो? उन्हें तो पता ही नहीं था कि उमर वली। क्यों भाई तुसी कौन हो इंटरव्यू करने वाले? तो मौला अली ने कहा, ये हैं उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन और मैं हूं अली बिन अबी तालिब। फिर वो हिल गए, कहने लगी मैं माफी चाहता हूं, मैं पहली दफा आया हूं, मुझे तो पता ही कोई नहीं। तो हज़रत उमर ने फरमाया, तुम उवैस बिन आमिर हो? कच क्या? अच्छा हाथ उठाओ, हमारे लिए दुआ करो। वो कहने लगे, आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके लिए दुआ करूंगा? मैं, मेरी क्या औकात? हाँ हाँ, हमें हमारे नबी ने फरमाया था। उमर, अली, अली जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा, इसके बाद किसी की दुआ की जरूरत है? उमर, मैंने जन्नत में महल देखा, मैंने पूछा किसका है? मुझे कहा गया कुरैशी का है, मैं समझा मेरा है। जाने लगा तो कहा गया उमर बिन खत्ताब का है। इनको उवैस की दुआ की जरूरत है? मैदान आरफात में 1.25 लाख सहाबा के साथ आप ऊंट पे तशरीफ फरमा है, ऊंटनी पर। तो आपने फरमाया, इस वक्त मेरा अल्लाह मेरे सहाबा पे फख्र कर रहा है और उमर पे खास तौर पे फख्र फरमा रहा है। इस वीडियो का टाइटल था कि जिंदगी गुजारने का तरीका, मतलब कि जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है। तो इस वीडियो में मौलाना ने बताया कि जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर गुजारनी चाहिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी गुजारने का जो पूरा तरीका है, वो एक एक चीज़ अल्लाह ताला ने हम तक पहुंचा दी है। तो हमें उसी तरीके पर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और इस वीडियो में एक वाक़या जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो कि माँ की खिदमत के ऊपर मौलाना ने बयान किया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी जो हमारे नबी हैं, उन्होंने उमर और
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اویس قرنی سے دعا کروانا. تو انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے ماں کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کر لیا ہے کہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو کبھی بھی خالی ہاتھ ان کو نہیں لوٹایا جاتا. تو اس کے بعد عمر اور علی ان دونوں صحابی نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے اویس قرنی سے دعا کروائی. اور یہ واقعہ مجھے بہت ہی اچھا لگا. گائز آپ بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.